I'm Patrick Lancaster, and right now we're in the Russian-Ukraine war zone. And right behind me you see a set of Russian snipers. So we're going to be showing you how they train, as you can hear, how they fight, how they battle. And regardless what side of the conflict you favor here, deserve to see information on both sides. And we're going to be showing you what the Western mainstream media won't show you. So we're going to get as in-depth in this training as possible and show you what the people are like, what the fighting's like, what the training's like. And this is the Espanol Battalion, which reportedly has its roots back in the Vostok Battalion, and then changed to a private military company, and reportedly now is a volunteer battalion in Russian forces. Sometimes it's a little hard to say where every battalion lies, but we're bringing you all the information, talking to them, seeing what they have to say about the real situation here on the ground, how the fighting is, what they think is going to be happening next in this war, and everything in between. So let's have a talk with the instructor, let's have a talk with the fighters, and see all the information we can find here on the ground. And right now, hit that subscribe button, hit that like button, comment below what else you want to see, and we're going to continue on to show you everything we can here in this war zone that you won't see in the Western mainstream media, because you deserve to see things on as many sources as possible to educate yourself, so you're not led like sheep by the Western mainstream media. Please remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. I'm only able to do this work with the support of viewers like you. So you can hit that link on the screen or in the description and support my work. Мой позывной Ярый, я заместитель командира бригады, я занимаюсь курированием и подготовкой военных снайперов Испаньолы. И что это Эспаньола? Испаньола – это добровольческая бригада, которая состоит из футбольных фанатов, которые выполняют боевые задачи на линии фронта. Ага. Это, я читал на интернете, не могу понятно все. Это PMC, это добровольцы? Добровольцы. Добровольцы, да? Ага. И что сейчас будет? Сейчас происходит одно из занятий со снайперами. Сейчас измеливаем свое оружие. И дальше перейдем на большие дистанции. Будем отрабатывать стрельбу из неудобных положений. И можно сказать примерно, где мы находимся сейчас? Ну, плюс-минус, если не секрет. Сейчас мы находимся на полигоне под Донецком. Ага. И другой вопрос. Несколько дней назад был выбор США, и Трамп выиграл. Что вы могу сказать за это? Что могу сказать? Ну, всем известно, что Трамп агент Кремля, поэтому мы тоже за него голосовали. Все будет в порядке. Это шутка или это... Нет, все давно это знают. Ты серьезно, да? Да вы можете у любого спросить. Ага, понял, спасибо. Сейчас стреляем сериями по 4 выстрела, смотрим среднюю точку попадания, вводим поправки, соответственно, для того, чтобы проверить, пристрелено наше оружие или нет. Какое оружие это? Бесполган, Спектр, новый карабин. Хороший? Perfect. Да? И как долго вы был снайпер? Это порядка, ну я к этому шел порядка, да год, наверное. Это? Hello? Нет, это абсолютно новое, ей недели 3, наверное, может, Ага. месяц. И вы был снайпер год, да? Yeah. Ага. Понял. Oh, you speak English? Yeah, a little bit. Ah, okay. Where are you from? From Russia, of course. Yeah? Yeah. And why are you here? Because I'm a patriot.
we haven't no way. We must be there. Why is the war happening? Who's made this happen? Who's at fault? Look, everyone knows, so it wasn't our fault, but it's a life. We support Russian civilians in old Ukrainian regions, but these old Ukrainian regions, it's oldest Russian regions, and we support people in these regions. That's because we must be there. We must support and help him, because these people is Russians. Can I, one sensitive question. If you don't want to answer, don't answer. You're a sniper, so I imagine you have killed other soldiers before. Would you be comfortable explaining your first kill? Oh no. No? Yeah, I understand. It's just something need to ask and to see so people see the insight into, you know, a Russian soldier. So thank you very much. Thank you. Вот на мишени треугольники видишь? Черный треугольник видишь? Нижний. Нижний, да. Вот вверх нижнего треугольника. Вершину нижнего треугольника. Есть. А то ты в квадрат стрелял. К бою готов. Давай. Вот теперь четко, да. Не туда, не понял, куда стрелять сначала. Само собой порежу. Я немного стрелял в квадрат. Вы же перед тем, как смонтируете, покажете, да? Конечно. К бою готов. Стреливает винтовки, делаем серию 4. Сделали? Провериться надо? Да. Хорошо, пока настраиваются операторы, бегом проверяемся. Никто не стреляет. Попался. Еще не попал, вот это. Да, я вот сюда, видишь, стрелял, был хотел в центр. Ромашка, определяй СТП. Смотри, сейчас этот самый. Повторишь выстрел сюда же. Чтобы проверить. Ага. Прям сюда же повторяешь. Все, есть. 50 листов и 250 Орсис. Единственный холодный вот выше. Охуенный. Здесь две группы. Смещай вправо и вверх. Ну а как? Да, сейчас ведем поправки, пристреляем. Все будет четко. Где? Я доволен. Very good. Вот так у нас все депутаты Государственной Думы стреляют. А теперь представьте, что обыкновенный простой народ. Так что если всех нас объединить, это самая огромная, большая будет сила во всем мире. Какое оружие это? Кубинский. Нежность. А, він не русский, да? Ага. Ви англійський? Чу-чу. Ага. Where are you from? I'm from Cuba. And what are you doing here? I'm here fight for Russia, Why? for freedom. For freedom for Russia. And how long have you been here? Repeat. How long? How many years? Months? 8 months. Uh-huh. 8 months. I knew and this job. Good job. Yeah. And do you want to live in Russia or do you want to go back to Cuba? Live in Russia. You go back and forth. Live in How long do you want to be a soldier how long? in future? To be soldier,
Long time? Yes. Do you have family in Cuba? Yes. Family in Cuba. My wife, my mom, my dad. Good family. And so you say you're fighting for freedom for Russia. Well, do you think there isn't? It needs to be. Russia brings freedom, or what do you think? I think Russia win the battle. And why is there war here? Whose fault is it? I don't understand. Why is there war? War. I like this job. Стреляем I первая like this ножка. job. И сразу вторая и третья одновременно, чтобы она так и сложилась, бля. And what's your name or nickname? My name is Hitman. 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 Nice. Okay. Well, thank you. You're welcome. And what are you doing now? Ну, попадает в камеру, то сразу This- получает титул снайпер. Shooting. Training? Training. Yes, of course. Training. Can you introduce yourself? Repeat. Introduce yourself. Introduce yourself. Who are you? What's your name My or nickname? nickname, the Bingo, De Bingo, yeah? Yeah. And where are you from? Cuba. I'm And from Cuba. why are you here? Yeah, is this word to Russian army? Word to the Russian army. Cuba and Russia is just a long time friend, brothers. The soldier Russia is fighting in Cuba, fight in Russia. Russia and Cuba brothers. Okay, are you a Cuban soldier or a volunteer or? Volunteer. So you're not in the Cuban military? Yes. No. Cuba, no. Voluntary for wars in Española. Sniper. And why did you choose Espanol? 2 months. No, why? Why? Because Española is a great unit. It's a great brigade. It's excellent brigade. You know? Española is very brothers, my Russian brothers. It's okay. And why is there war now? Who is at fault? Sniper. No. Why is there war? Why is the war? The war, Russia, Ukraine. Why? Traditional, my family is traditional is the fight. Да? Я здесь работаю, the Spanish is Ukrainian, for a fight counter is fascism. Against fascism. Да. And who is the fascist? Fascist? Who? The soldiers, Ukrainians, president, Ukrainians. Understand. And how long will you stay in the war zone? How long will you fight? How long? 2 months. Oh, already 2 months. Да. And later? There, I service in the brigade Beers. Before you in Bitters. Beers. So, and how long have you been in the war? 1 year, 2 year? 3 months. Oh, overall 3 months. 3 months as security guard in Africa. Okay, thank you. You're welcome. What is this weapon? SVD. It's old, yes? Да.
Yes, it's all. What year? Я не знаю. Okay. Не знаю. Все? Пяточку прижми. Пяточку прижми, ага. Не надо ничего скидывать. Скажите, пожалуйста, вы всегда были активным человеком. Я знаю, вы какие-то особые задачи. Может представить, как можно? Снайпер группы снайперов Испаньола, позывной «Север». И что вы сделали здесь? Защищаю родину, земли, Почему? людей. Ну, это долг мужчины. И это наша земля. Мы должны ее защищать. Но США, Европа сказала, это Украина. С каких пор она стала Украиной? Нет. Мало ли что сказала США и Европа. Это их не личное дело, пускай говорят, что хотят. Нам все равно. Почему война сейчас? Кто виновата? Ну, как виновата? Украина виновата, Европа виновата, Америка виновата. Сейчас идет военная спецоперация, это не глобальная война, наверное. Защита людей. Где они были столько лет, когда людей бомбили, убивали? Они же участвуют же в Сейчас этом. давайте, подождите, мы сейчас быстренько Вот и пройдемся, всё. вообще прикинь. Я слышу, эспаньол, много людей, которые нравится футбол. Это правда? Или? Да. Основной костяк это фанатов футбола. Блин, И тоже есть иностранцы здесь, да? Не русские, да? Да. тоже некрасиво, И как общий эспаньол? Что вы могу сказать за это? Я сказать за Испаньола? Да. Лучшая бригада. Это бригада, да? Это бригада Испаньола. Разведывательно-диверсионная бригада. Лучшая бригада с лучшими офицерами, с лучшим командиром испанцем, с лучшим командиром снайперов, ярым, тичером. Поэтому здесь лучшие люди собрались. Здесь добровольцы. Это добровольцы, не регулярные... Это добровольческая бригада, сюда пришли только добровольцы, да. Ага, понял. И несколько дней назад был выбор США, Трамп выиграл. Что вы могу сказать за это? Да ничего. У нас свой президент, свои выборы. Кого они там выбирают, что они там делают, ну, нам все равно. Думал, может, Трамп сказал, он будет закончить войну здесь. Что вы могу сказать за это? Ну, там уже наверху разберутся политики между собой. Наш президент. Там посмотрим. Мы воины, будем воевать. Год-два, сколько надо будет, столько и будем воевать. Нам все равно. Спасибо. Здесь чуть-чуть правее поправочку внесем и все. А так на 5 отстрелял. Можно сказать, какое оружие это? Это СВД, винтовка образца 1964 года. Одна из самых популярных самозарядных снайперских винтовок сейчас. Ага. Винтовка старая, надежная, свое дело делает. Рабочая лошадка наша. Можно представить, как можно? Меня зовут Токио. До снайперов бригада Испаньола. Ага. И почему вы эспаньол? Одна из немногих бригад, которая сейчас действует эффективно на фронте. Постоянно работают, постоянно на передке, постоянно противника давим, толкаем вперед. Бригада себя зарекомендовала, поэтому хочется быть частью эффективного подразделения, поэтому я здесь. Ага. И вы долго воевать уже? Здесь я недавно, в Испаньоле, около месяца, но до этого я был сотрудником ЧВК «Вагнер». Ага. Был опыт там. Понял. И недавно был американец выбор за президента. Да, Трамп да. выиграл, наверное, Да. вы знаете. Да. Что вы могу сказать за это? По поводу выборов? Да. И Я Трамп. могу сказать, что нам здесь на земле все равно, кто там у них наверху. Камала, Трамп, Байден, Обама. Мы свое дело делаем, они свое. Я думаю, что для нас ничего не поменяется. И как твое мнение? Почему война здесь сейчас? Кто виноват?
Да, это сложный вопрос, много факторов. Я скажу так, что это был естественный исторический процесс. Одна держава толкала свои интересы, продвигала их. Это Америка. Мы свои интересы тоже как бы отстаивали. И отстаивание этих интересов привело к тому, что случился конфликт. Это как бы в общих чертах базово. Конфликт был неизбежен. Они были, они есть, они будут. Я думаю, это конфликт не последний. Поэтому те, кто еще не готовится, я рекомендую начать потихоньку все-таки готовиться. Спасибо. Позывной «Тайга», снайпер, Эспаньол, да? Испаньола, конечно. И почему Эспаньол? Потому что это самый лучший отряд. Потому что здесь собрано одно хулиганье, Russian Hooligans. Поэтому как-то так. Ну, я вижу, у вас есть иностранцы тоже здесь, не русские, да? Да. Кубинцы, мексиканцы. И американец, да? Был, да, есть. Ага. И вы откуда примерно? Здесь местный. А, местный, да? Да. Ага. Понял. И как долго воевать? Год. Да? Да. Ага. Несколько дней назад был выбор за президента США. Что вы могу сказать? Это Трамп выиграл. Что могу сказать за уни выбор? Не знаю, посмотрим, что будет в будущем, в дальнейшем. Думаю, будет помочь обстановке или нет? Покажет время. Оно наведено на мишень, просто на месте. Худяков Роман Иванович, депутат Государственной Думы 6-го созыва, общественно-политический деятель России. Народный фронт, команда Путина, Эспаньола. И почему вы здесь? Ну, вы знаете, здесь воюет 1,5 года мой сын, здесь воюет 1,5 года мой брат. Это исконно русские наши земли. Мы прекрасно знаем, как со стороны Европы и со стороны Америки уничтожается наш братский русский народ. Мы пришли сюда, на наши исконно русские земли, для того, чтобы в первую очередь освободить наш русский народ, который здесь за то, что ты говоришь по-русски, тебя избивают. За то, что ты думаешь по-русски, тебя уничтожают. Цель американцев, цель непосредственно НАТО – это уничтожить дух, патриотизм русского народа в Украине. И мы пришли сюда как освободители. И мы освободим Украину от этих нелюдей, от этих фашистов. От этих фашистов. Вы посмотрите, за последнее время, да, если вы увидите, то весь тот фашизм, который был недобитый нашими прадедами, он весь возродился здесь, в Украине, в лице Зеленского и иже с ними, в его команде. И только НАТО виновато, то, что фашизм здесь возродился. Вы поймите, что этот фашизм, который финансируется сейчас со стороны Байдена, со стороны других политиков из Европы, этот фашизм отсюда, когда мы остановим, он расползется по всему миру. Он придет к вам, в ваши дома. И вот эти фашисты, эти нелюди не будут у вас, в ваших домах. Так что хорошо подумайте, когда вы покупаете и даете снаряды, винтовки, боеприпасы сюда, в Украину. Хорошо подумайте, когда вы это делаете. Можно сказать, что это Эспаньол? Эспаньола – это, чтобы вы понимали, патриоты нашего государства. Это фанаты, футболисты. Чтобы вы понимали, у каждого была своя команда. То есть мы, да, дрались там с друг другом. Почему? Потому что мы всегда топили за свою команду. Кто не любит футбол? Покажите мне таких, да. Но сейчас, когда мы увидели, что творится в Украине, когда мы увидели, когда наши пацаны стали погибать, мы стали в первые ряды. Эспаньола собрала вокруг всех фанатов разных команд футбола. И здесь мы объединились в единую семью Эспаньола. У нас здесь настоящие профессионалы. То есть вот вы посмотрите, я как депутат Государственной Думы, я пришел сюда, я себя сразу нашел. Я и снайпер,
Я ходил и в Арту, и стрелял непосредственно с артиллерии. Уже есть уничтоженные непосредственно боевики натовские именно от моей руки. И как зам по вооружению, я когда привожу это все, я же и опробую вместе со своими пацанами здесь. Поэтому Эспаньола — это сила, Эспаньола — это настоящие патриоты нашего государства. Ребята все здесь, которые в Эспаньоле, мы единая дружная семья. За друг друга мы загрызем любого. И я верю, у вас есть иностранцы тоже. Конечно, у нас очень много есть тех людей, которые такие же самые футбольные фанаты из-за рубежа, которые приезжают и понимают, что они идут к нам, в нашу семью. Это огромный большой вклад нашего командира, испанца, который воплотил вот это вот весь потенциал мужской гордости, патриотизма России в одной организации «Эспаньола». Ага. И еще вопрос. Можно Эдвард как солдат, можно Эдвард как русский политик, но, как вы понимаете, несколько дней назад был выбор в США, и Трамп выиграл. Что вы могу сказать за это все? Но если он настоящий политик, обычно у нас в России, если мы становимся депутатами, всю предвыборную кампанию и все, будем говорить, обещания, которые мы даем избирателям, мы всегда выполняем. Это и называется настоящие русские политики. И я надеюсь, что Трамп сдержит свое обещание, и он остановит войну в Украине. Но война в Украине продолжается только потому, что Америка финансирует Украину. И вот как только Америка прекратит финансирование, мы уничтожим всех натовских бойцов и наемников, которые сейчас находятся в Украине. То есть вот эту всю нечисть, да, фашизма, вот этих ярых националистов, мы всех уничтожим. Почему? Потому что мы спасем Европу, мы спасем Америку от этого фашизма, который с Украины рано или поздно перетечет к вам. Поэтому ваша надежда только на нас и на наших пацанов с Эспаньолы и всех остальных, которые здесь воюют. У нас очень много реальных патриотов с России, которые сейчас объединились здесь. Первый наш корпус, да, это, что вы понимали, это огромное большое количество мужчин, настоящих патриотов, которые пошли воевать добровольцами. Не за деньги мы воюем. Мы воюем в первую очередь за то, чтобы освободить Украину вот от этого фашизма. Потому что мы так же, как родные и близкие наши живут в России, мы также боимся за них, что вот этот фашизм, он с Украины перетечет к нам в Россию. И мы это прекрасно понимаем, что когда ты, ярого националиста, который готов убивать, резать, насиловать, кромсать, и когда ты его финансируешь, естественно, таких идиотов, они рождаются с каждым поколением в Украине все больше и больше. И вот наша цель и задача – остановить их и не допустить, чтобы они пошли в Европу, пошли к нам в Россию. Прям идеально. Один в один. The U.S. elections were a few days ago, and Donald Trump won, as you probably know. What can you say about that? I don't have any words because I think nothing changes. I think so. But I know one thing, Trump is a businessman. First of all, he's a businessman. And his mind is another one. At the first, he's a businessman, not a politic. That's because we can see some changes. Because he will talk with Vladimir Putin like a businessman. And he understands many things. He understands his money of his country, now in Ukraine. And it's the best way put this money in his own country to support Americans, not Ukrainians. Maybe we will see some changes. Maybe no. We will see. Mm-hmm. And can you introduce yourself as possible? Nickname and. Yeah, my nickname is Steel. I am a sniper and a rap artist, and I'm here in Española. You said a reporter? No, rap artist. Oh, rap artist. You're a rapper? Yeah.
And where can people find your work? Or... In iTunes, Apple Music, and still Wagner, the best song, and many people listen it. Yeah. Nice. Чему? Что у меня 300 грызь, один выстрел, это один наемник. Это у каждого снайпера. Первая красавица, моя любимая, я ее называю моей любовницей. Почему? Потому что она реально как еврейская. Я не говорю, что она на 3 левее, на 3 выше. Вот здесь где тесты. Вы знаете, вот если мы берем американский народ, да, если мы берем немцев и другие национальности, другие нации, вот хотелось бы задать вам прямой вопрос. А что бы вы делали на нашей стороне, если бы рядом ваши соседи, где в этой стране разговаривало бы больше 70% на вашем языке, то есть это ваш православный, это наш православный народ, а это ваш был бы народ. И вот если бы там бы пошло гонение против этого народа. Если за то, что ты разговариваешь на английском языке, тебя не обслуживают в ресторане. За то, что ты разговариваешь на английском языке, тебя начинают гнобить, уничтожать, тебя избивают. Какая бы была бы ваша реакция? Что сделала НАТО? Она просто-напросто втиснула в Украину своих наемников для того, чтобы начали уничтожать наших русских, проживающих там, в Украине. И поэтому, когда начали пошли гонения против русского языка, против русских людей, когда людей просто начали уничтожать в Украине, естественно, мы никогда не будем стоять и смотреть, как уничтожает наш братский православный народ. Поэтому мы встали на защиту нашего собственного народа. А вы сейчас, что американцы, что европейцы, финансируете фашизм. Вы говорите о европейских ценностях, вы говорите непосредственно, что вы за людей простых. Так как же вы можете сейчас финансировать войну в Украине, привозить сюда боеприпасы для того, чтобы людей украинских как мясо уничтожать? Вы же сейчас делаете геноцид украинского народа, вы его уничтожаете. Почему? Потому что для американских политиков в лице Байдена, для европейских политиков это огромная большая нажива. Любая война – это нажива, это заработок кровавых денег. Вот сейчас ваши политики зарабатывают кровавые деньги. Скажите «нет» войне. Остановите ваше правительство и не дайте им возможность финансировать вот этих нелюдей в Украине. Это фашисты, это нацисты, которые сейчас уничтожают и украинский, и русский народ. Поверьте мне, что ваше правительство, также, которое финансирует сейчас фашистов, а эти фашисты рано или поздно, они отсюда уйдут, и они придут к вам. И за ваши деньги, за деньги налогоплательщиков, вы получите у себя, в ваших домах соседей, вот этих нелюдей, вот этих фашистов, вот этих националистов, которые будут насиловать, убивать вас и уничтожать, и запрещать вам разговаривать на вашем родном языке. Подумайте хорошо. Можно представить себя еще раз? Депутат Государственной Думы 6-го созыва, кандидат в президенты России Худяков Роман Иванович, общественно-политический деятель России. Мы уже знаем, как самостоятельно сделать приход, да? Поэтому сейчас для наглядности мы взяли самодельный трипод, да? Очень важно стабилизировать свое положение за снайперской винтовкой. Прежде всего, необходимо знать, как правильно располагать трипод. Те, с кем проводили занятия, которые работали на дистанции, знают. Трипод располагается следующим образом. Одна направляющая это сделано для того, чтобы держать, то есть контролировать ее отдачу. Оружая винтовку, упор идет на. Соответственно, мы по отношению к триподу располагаемся фронтально.
маленький. Следующий. Несмотря на то, что визуальная конструкция стабильная, я для всех сейчас объясняю. Что-то непонятно кому-то или что? Так это надо у меня спросить, наверное. Если кто-то знает, ну, свободно можете собираться, дальше возвращаться на базу, если кто-то знает эту часть упражнения. Соответственно, несмотря на то, что визуально конструкция выглядит стабильно, если мы начнем смотреть в прицел, мы поймем, что конструкция недостаточно стабилизирована, и винтовку также придется для удержания прилагать силу. Соответственно, для того, чтобы максимально стабилизировать свое положение за снайперской винтовкой, будет правильно применить рюкзак. Нет, не под нее. Рюкзак мы ложим себе на ноги. Далее вкладываемся в винтовку. Очень важный момент. Рюкзак должен находиться у вас четко под подмышкой. Таким образом, чтобы вы, наклоняясь, на нем чувствовали себя, будто отдыхаете. Под подмышкой должен находиться рюкзак. Такое ощущение должно у вас быть, как будто вы опираетесь на костыль. Четко под подмышкой находится рюкзак, и вы на нем отдыхаете. Ты тянешь на себя винтовку, да, не стабилизирован. Тебе надо, наоборот, либо отодвинуть таз назад и наклониться больше вперед. Обратите внимание, сейчас покажу, как правильно будет сделать. Кстати. Правильно будет сделать следующим образом. Не просто сидеть за ней фронтально, а на нее навалиться. Соответственно, если высота не позволяет этого сделать, да, соответственно, мы можем еще больше опустить припод. Сейчас надо будет открутить. И если позволяет, ниже опустить. Соответственно, отставляем таз, вводим таз немножко назад, да, и больше наваливаемся на винтовку таким образом. Рюкзак. Ложим таким образом, чтобы мы полностью его опирались как на костыль. Можем поставить вертикально, то есть он у нас четко под подмышкой находится. Немножечко можем сместить угол. Таким образом, мы максимально стабилизируем свой прицельный маркер. Еще раз говорю, садимся, напираемся на винтовку, рюкзак четко ложится под подмышку. Сейчас будет. Сейчас для вычисления дистанции, так как вы не знаете, предлагаю буду всем использовать лазерный дальномер. Так, смотри, наша цель — первая мишень. Первый гол, да. Смотри, лазерный дальномер берешь. Для того, чтобы определить дистанцию, смотришь в него, наводишь на цель, послушай меня сначала. Нажимаешь на кнопку включения. Соответственно, появится прицельный маркер. Наводишь на цель, дополнительно нажимаешь эту кнопку, и отбивается дистанция. Раз нажал, потом все. Да, поймешь интуитивно. Здесь отрабатываем сейчас стрельбу из неудобных положений на нестандартной дистанции. То есть на дистанции, которые не кратны круглым числам. Это что? Калькулятор, баллистический калькулятор. Дистанция. Ходячий клуб.
А, сволочь. Что, мой друг? Можете сказать, что вы сделали? Сейчас я пристреливаю мишень со 100 метров для того, чтобы посмотреть кучность своего боя и внести поправки. То есть тренировки настоящий снайпер должен проводить почти каждый день. Почему? Потому что глаз должен быть настолько и руки отработаны с пальцами, да, чтобы ты даже закрытыми глазами мог стрелять. Ага. Как я понимаю, вы был военный до? Вы был солдат до или тут первый раз? Нет, здесь я уже воюю 3 месяца. Ага. 3 месяца непосредственно уже вот как замкомандира по вооружению Испаньолы. Я здесь нахожусь в боевых действиях. Ну, наша зона ответственности, большинство это Часов Яр. Так что там ведем непосредственно бои. Ага, понял. И до этого вы как политика 25 лет? 24 года занимаюсь политикой. Был и депутатом Государственной Думы 6-го созыва. Был и кандидатом в президенты России, и общественно-политический деятель, конечно. Да. Ага, понял. То есть, чтобы вы понимали, что разницы нет, кто ты. Разницы нет, депутат ты, обыкновенный человек. Когда непосредственно враг у наших стен, мы все объединяемся в единую семью и даем отпор любому врагу. Поэтому в окопы залазят и депутаты Государственной Думы, и сенаторы, и все остальные. Ну, из-за этой войны США, Европа, Западные, как вы понимаете, они сказали, Россия агрессор, Россия виновата за это все. Что вы могли говорить за это? Скажите, если бы к Америке подошли бы все вооруженные, вот возьмем, да, мы всегда должны на примере, да, де-факто показывать. Вот представьте Америка, и вокруг Америки скопили все вооруженные силы стран НАТО. И Америка прекрасно понимает, что рано или поздно их захватят. Вот со стороны Украины было то же самое. Украину начали пичкать всеми вооружениями стран НАТО. Туда завозились наемники, туда приезжали инструкторы, проходили обучение. Украинцы в лице Зеленского начали уничтожать свой собственный украинский народ. Это Донецкую и Луганскую область. Они просто каждый день покрывали просто-напросто огнем, сжигая людей. Что мы должны были делать? Естественно, мы когда посмотрели, что ни НАТО, ни Америка, что им плевать на народ Украины, мы единственная страна, которая стали на защиту Донецкой и Луганской области. Мы стали на защиту и уничтожаем и бьем сейчас этих фашистов, для которых, поверьте, святого ничего нет. Для них война, а для нас это освободить и жить в мире. Когда мы освободим весь украинский народ, наш братский народ, поверьте, мы будем с ними жить в мире. Если, конечно, со стороны Европы и со стороны Америки опять они не будут лезть в нашу семью. И вот за люди, которые западные, сказали, они не хочу Россию. Что вы могли сказать за они? Что? За западную Украину. Если люди, которые там сказали, они не хочу части России, что вы могли сказать за Мы они? никогда никого не зовем в свою семью. Чтобы вы понимали, наша цель и задача это не уничтожить украинское государство. Наша цель и задача это освободить Украину от фашистов. А фашизм и нацизм, он уже полностью поглотил все руководство Украины. Вы же посмотрите, для них национальные герои, как Мазепа и как остальные фашисты, это неужели мы не понимаем, что мы с вами, европейцы, американцы, мы же с вами воевали вместе, когда Гитлер напал на наши страны. Мы же с вами уничтожали этих нацистов. Фашизм мы уничтожали вместе. А что сейчас происходит? Американцы и европейцы финансируют для того, чтобы этот фашизм опять в Украине процветал?
и чтобы этот фашизм полностью захватил всю Европу и Америку? Что они творят? Они, наоборот, должны нам помочь для того, чтобы уничтожить всех фашистов в Украине, уничтожить нацизм, который процветает в Украине. Вот когда мы вместе с вами уничтожим, тогда мы, поверьте, освободим Украину. Украинцы, они любят нас, они любят Россию, потому что мы единый, православный, братский народ. Но очень много, которых приехали непосредственно с Европы, людей, это ярые фашисты, которые просто-напросто пользуются обыкновенным украинским народом. Они его уничтожают, и их цель и задача уничтожить побольше, а то есть сравнять полностью Украину с землей. Поляки, которые сейчас говорят о братстве, а их цель и задача это захапать, естественно, исконно украинские земли, которые они считают своими. То есть Румыния та же самая, она также хочет откусить свой кусок от пирога. Поэтому НАТО, цель и задача НАТО – это уничтожить Украину, уничтожить Россию. И мы это прекрасно знаем. Потому что недра и те ископаемые, которые Европа постоянно получала, да, от американцев внутри, они прекрасно знают, что они не вечные, что у них ресурсы заканчиваются, а у нас этих ресурсов много. Вот поэтому европейцы, НАТО вокруг России установили вот это, и установлено, и полностью подтянуты все свои боевые силы к нашим границам. Поэтому мы прекрасно понимаем, что если мы не начнем сейчас первыми защищать наши границы, то рано или поздно на этих границах будут натовские войска. Вот для того, чтобы их не было, мы сейчас и показываем всему европейскому народу, что мы, как граждане России, мы единая семья. Мы дадим отпор любому врагу. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. All right, well, you're seeing a look inside the Russian mentality of the soldiers, the politicians, and more. And we're showing you how they train, how they fight, and we're going to continue on like this. Maybe you don't have to like what they have to say. You don't have to agree with what they have to say. Regardless what side of this conflict you favor, you deserve to see things on both sides of the line. You deserve to see things on how the Russian people, how the Russian soldiers, how the Russian politicians think about the situation. You don't have to agree with it, but, you know, free speech, that's what we all want, correct? And this is what should happen. And you should be able to hear things on both sides. But why isn't the Western mainstream media showing you the things on this side of the line? I'm giving you a choice. Don't just watch my reports. I don't have all the answers. And I tell you that. The soldiers, the journalists on the other side, they say they have all the answers, but they're just lying to you. So get as much information as you can. Don't be led like sheep by the Western mainstream media. Think for yourself. Open up your eyes. Open up your mind. Educate yourself. Now, right now, hit that subscribe button. Hit that like button. Comment below. And to correct my opener there, this is the Espanol Brigade, not a battalion. So I just want to make that clear. And comment below what else you want to see and how I'm doing. What do you think of my work? And remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. So hit that link on the screen or in the description and support my work. We can't do it without you, without the supporters. I don't report to anyone else but you. We're out. Fucking Zaibis.